तमिलनाडु से तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इसको आपत्तिजनक बोला है and he protested this. Women reservation bill के खिलाफ. It's unfortunate, sir. This house, I'm so happy the new parliament started with reservation for women's reservation bill. And now when the discussion are happening, Tamil Nadu Chief Minister, udhar se he says, no, I'm against it. Whereas these jobs for the PLI, now I'm linking PLI. The PLI related units give jobs largely to the women. Young girls from rural areas are coming, getting themselves trained and they're manufacturing. You don't want that PLI, which is favoring women. You don't want Mahila reservation bill, which is favoring women. मैं एक लाइन तमिल में कहना चाह रही हूँ सर, तिमुका पेन विरोधी. They are against women. Tamil Nadu is, DMK government is against women. You don't worry, you don't get up to support, ma'am. You cannot. The member said it here, that PLI is against it, and I will therefore reply. I like the India Alliance, which is fighting in one state against one another, standing up in unison here to defend their DMK. What a shame. What a shame. You should go in. No. I will say it. I kept saying, if he wanted a reply, he should have been here. No way. I'll sit, sir, with your permission, I'll sit down, but I will like to reply to each one of these members who are now standing to defend. And I'll say why. Each time when I reply, DMK members don't sit here. This is not the first time. ये पहले बार नहीं है. இது முதல் தடவையா நடக்கல. தமிழ்நாட்டு விஷயத்தை நான் இங்க பேசினா, தமிழர்களுக்கு பதில் சொன்னா, திராவிட முன்னேற்ற கழக மெம்பர்ஸ் இங்க இருக்கிறது இல்ல, ஓடி போயிடுறாங்க. So is with TMC. So with TMC. Trinamool Congress never sits here for my reply. In fact, yesterday a senior member, Saugata Rai, said she will snap at me. Reply is snapping? I take objection to the word he used. His reply giving, snapping at a member, senior member, so I keep quiet. No way. When people raise issues in this house, they will have to be here for reply. And if they are not here, don't give me lessons on etiquette, saying he is not here, don't give reply. Why will I not? You give false allegations against us. क्यों सर? इतना क्यों? कांग्रेस वाले भी बैठते नहीं है. आज अचानक मैं देख रही हूँ 10-15 लोग जवाब देने के समय नहीं रहते. धर्मेंद्र यादव जी, आप बैठिएगा प्लीज सुधा आप बैठिएगा. आपकी बात चर्चा नहीं हुई, आप बैठिए. सबके लिए खड़े हो रही है सुप्रिया सुले. वास्तव सुनने का साहस रखो आप लोग. सुप्रिया को आप बोलो, मैडम सुप्रिया को बोलो, मुंबई में कुछ. Honorable Minister, you may continue. Please sit down. No, please sit down. We heard you. No, please sit down. No, please sit down. Sir, I fully appreciate Honorable Member Supriya Sule, sir, who defends all our comrades and alliance partners. But here, she comes here, but in Mumbai, कुश्ती हो रही है. इधर आकर के नूरा कुश्ती और सपोर्ट. इधर दोस्ती, उधर कुश्ती. Oh, really? So, okay. You fought against the Congress party. No, you fought against the Congress. Haven't you fought against the Congress? Sir, I'll go on, sir. So, please continue. Sir, therefore, Ma'am, you please sit down. sir, No. so I'll come to the
I'll come to देखिए, the specific points मैडम ने नाम लिया है which और वो खड़े होके बोल दिए भी, हो गया है. so I'm coming to the point, sir. The scale of action matches the scale of the problem. Amount locked in litigation. Sir, amount locked in litigation is enormous. Additionally, 27% of all central government litigation is from the finance department, is one of the observations made by honorable members. I just want to highlight the fact, sir, that the new Income Tax Act 2025 will prove to be helpful in this regard, because this comes to effect from 1st April 2026. The Act simplifies languages, reduces forms, and is designed so that the average taxpayer can understand their obligations, and without professional help, they can themselves do it. In West Bengal, 3.7 lakh chai baganer shromiker sate onyay karoche TMC. Onyay karoche TMC. They have not introduced it. Not only not introduced it, the state level committee, which was supposed to have been formed before 5 years, have not been formed. Zero implementation. 3.79 lakh tea garden workers have been denied a benefit. Distributive justice is concerning them. एकदम गरीबी में रहने वाले चाय बागान श्रमिकों को आपने जस्टिस दिलाया नहीं है. जब भी पैसा तैयार था, क्यों उसको उपयोग नहीं करा? मैं रिपीट करती हूं इस लाइन को. टीएमसी ने 3.7 लाख चाय बागानेर श्रमिकेर साथे अन्याय करोचे. You didn't introduce it. Sir, they didn't even form the committee which had to select the chai bagan workers. Sir, further, sir, PM Kisan, which is given for all the small farmers, was blocked for 2 years in Bengal. Distributive justice. Ayushman Bharat was blocked for 1.5 crore Bengali families. They may be even working somewhere else. They couldn't get the benefit of Ayushman Bharat because you denied health for them. Now, is that distributive justice? Another, I told you about the Chai Shramik Yojana. So with all this, you are politically, because you want to do vengeance, you are hitting at the poorest of the poor. फिर you come here and say, एकदम गरीब को डिनाई करके इधर आकर के डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के ऊपर हमारे लिए पाठ पढ़ा रही हो, वो क्या है? Sir, India Alliance, sir, since today there is a great camaraderie in this house. India Alliance parties, Communist, which is an alliance party, broke the spine of Bengal. It was an industrial hub. Communists, like the way in Kerala they have these no-kukuli business, in Bengal also they did all the kind of strangling of businesses, entrepreneurs, that communists broke its spine. Now TMC came to power and the spine which was broken stayed broken. They did not help industry to come to Bengal. They, on the other hand, syndicates were operating in Bengal. And syndicates were the ones which made it difficult for people even to buy cement from somebody to build a room or to repair their houses. So they are giving lectures to us on distributive justice. Their distributive justice had one filter. Are they my party card holders? Are they my party members? Then I'll give everything to them. Chai bagan workers are nobody's party workers. So they don't get it. They are talking about distributive justice. I'm sorry, I'm ashamed to hear it. Sir, money
Manish Tiwari ji, Honorable Member Manish Tiwari ji raised some questions about धर्मेंद्र यादव जी आप बैठिएगा, नहीं आप बैठिएगा, मैं आपका नाम नहीं लिया, बैठिएगा। Sir, ओके मैडम, ओके मैडम। Sir, Honorable Member Manish Tiwari, sir, raised some issues about the total debt and liability situation. Sir, debt in nominal terms, to speak of debt in nominal terms without a correlation with the GDP will make no sense. 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் யார் சார் வெற்றி பெறுவார்? 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழகத்தில் 7வது முறையாக திமுக ஆட்சி அமைக்கும். 2வது முறையாக முதலமைச்சராக திரு ஸ்டாலின் என் நண்பர் அமருவார். அதுவும் ஃபுல் மெஜாரிட்டியோடு வருவாங்க. 160 சீட்டுகளுக்கு மேல் பெற்று ஃபுல் மெஜாரிட்டியோட டிஎம்கே ஆட்சி அமைக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் கொடுக்குறேன் இருக்காரு. மாசம் 2000 சொல்றாங்க. இதே எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்லியிருக்காரு, எப்படி இதெல்லாம் கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டதுக்கு வரியை ஏற்றிப்பேன் அப்படிங்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்கள் பாக்கெட்லேருந்து பணம் எடுத்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிள்ளி கொடுக்குறேங்கிறார். அப்போவே ஜனங்க நம்ப மாட்டாங்க. 1000 ரூபா கொடுக்குறேங்க போது இது எப்படி கொடுக்க முடியும்னு கேட்டார். எதற்காக இதெல்லாம் நாங்கள் சொல்கிறோம்னு சொன்னால், இந்த திமுக 5 வருஷ ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு சுமார் 8000 to 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் போயிருக்கு. பஸ்ஸில் ஃப்ரீயாக போனால் ஒருத்தருக்கு 1000 ரூபா வரைக்கும் ஒரு மாதத்துக்கு ஆகுது, ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது. அதே போல் அந்த காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணுக்கு 1000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. குடும்ப தலைவிக்கு இப்போது 5000 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க, 3000 ரூபா 3 மாதத்துக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை தவிர நான் முதல்வன் திட்டம் கிட்டத்தட்ட 65 ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஏழை மாணவர்கள் இன்றைக்கி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஸாக வந்திருக்காங்க. முன்னெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்னால் பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்தால் வரணும் அப்படின்னு நினச்சதெல்லாம் போய் இன்றைக்கி அடித்தட்டு மக்களும் வர முடியும் அப்படின்னு காட்டினது நம்முடைய இந்த திராவிட மாடல் திமுக அரசு. அதை நாம் ஒத்துக்கணும். அதுக்கு மேலே இது என்றைக்கு முதல்வர் சொன்னாரோ, நான் எல்லோருக்குமான முதல்வர் அப்படின்னு சொன்னார். அது மாதிரி தான் எல்லாமே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த ஒரு விஷயத்தில் திமுகவினுடைய எந்த நலத்திட்ட உதவியும் இனிமேல் அதிமுக செய்ய முடியாது. அதிமுக விட்ட வேற எந்த கட்சியும் செய்ய முடியாது. விஜய் சொன்னார், யாரும் இலவசம் வாங்காதீங்க, 1000 ரூபாலாம் வாங்காதீங்கன்னு சொன்னவர், ஒரு தமிழ்நாட்டில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் 1 பவுனில் மோதிரம் பண்ணி போடுங்கிற. ஒரு நாளைக்கு 2000 குழந்தை பிறகுது தமிழ்நாட்டில். அப்போ ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை குழந்தை பிறக்கும்? குழந்தை பிறகுறதுக்கெல்லாம் சனி ஞாயிறு லீவ் எல்லாம் கிடையாது. அது பாட்டுக்கு பிறந்துட்டு தான் இருக்கும். எங்கேருந்து கொடுப்பாரு? ட்ரம்ப்புக்கிட்டே அவ்வளோ கோல்டு இருக்காது. வாய்க்கு வந்ததை உணர வேண்டியது. விஜய் என்னுடைய நண்பருடைய மகன்தான். ஆனால் சினிமா வேற, அரசியல் வேறங்கிறத இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் புரிஞ்சுக்காம திமுக தீய சக்தி, திமுக தீய சக்தின்னு சொல்லிக்கிட்டு அவர் போட்ட மீட்டிங்கில் 41 பேர் செத்து போனாங்க, சமீபத்தில் ஒரு பையன் செத்து போனான், அதுக்கு முன்னாடி 6 பேர் செத்து போனாங்கன்னு பார்த்தா அவர் என்னமோ கோயிலுக்கு நேர்ந்து விட்ட மாதிரி பலி கொடுத்துக்கினே போகிறாரே தவிர இவர் எப்படி வாழ வைப்பாருன்னு எனக்கு தெரியலை. ஏனென்றால் அவர்கிட்ட சேர்ந்தவங்கெல்லாம் மற்ற கட்சியிலேருந்து விரட்டப்பட்டவர்கள், மற்ற கட்சியில் வேறு வழி இல்லாமல் அங்கே நமக்கு போனி ஆகலைன்னு சொல்லி இங்கே ஒட்டிக்கிட்டவங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி அவங்களால வெற்றி பெற முடியும்? அவங்களுக்கு ஓட்டு வாங்குவாங்க. அந்த ஓட்டு எப்படின்னா ஜெயிக்க வேண்டியவங்களை ஜெயிக்க விடாத பண்ணுறதுக்கு முடியும். ஆனால் அது திமுகவுக்கு நடக்காது. திமுகவுக்கு எதிர்ப்பு ஓட்டு தான். திமுக எதிர்ப்பு ஓட்டு யார் பண்ணுறாங்க? அதிமுக. அப்போ அதிமுக ஓட்டை தான் இவங்க பிரிப்பாங்க. அதுதான் நடக்க போகுது. பாஜக எவ்வளோ சீட்டு வேணால் வாங்கலாங்க. பாஜகங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பாறாங்கல். அதை கட்டிட்டு யார் வேணால் தண்ணியில் குதிக்கலாம். பாறாங்கலுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது. கட்டிட்டு குதிக்கிறவங்க தான் மூழ்கி போயிடுவாங்க. தமிழ்நாட்டில் பாஜக என்பது குறைஞ்சபட்சம் பெருசாக அவங்க நினைக்கிற மாதிரிலாம் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிறதெல்லாம் இன்னொரு 30 வருஷம் ஆகும். ஆனால் மோடியே 27க்கு அப்புறம் ஆட்சியில் இருப்பாரான்னு தெரியாது. இது ஏனென்றால் நான் மோடியை 2011 வருஷம் நான் சந்திக்கும் போது சொன்னேன், நீங்கள் இந்தியாவில் 3 முறை பிரதமராக இருப்பீங்க, அதுவும் 2027 வரைக்கும் தான் இருப்பீங்கன்னு சொன்னேன். 3 முறை பிரதமரானது பலிச்சிருச்சு. 2027 வரைக்கும் இப்போ பலிச்சிருச்சுன்னா நாடு இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் ஆர்எஸ்எஸ் என்பதனுடைய சித்தாந்தத்தை வைத்து தான் பிஜேபி ஆட்சி நடத்துகிறாங்க.
அந்த பிஜேபியினுடைய ஆட்சி என்பது என்னன்னா சிறுபான்மையருக்கு எதிராக நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது தவறான விஷயம். இன்னைக்கு ஒரு கோவில் பிரச்சனையா நாங்கள் தான், ஏன் மற்ற கட்சியில் இருக்கிறவங்க கோயிலுக்கு போகலையா? விருப்பம் இருக்கிறவங்க கோயிலுக்கு போகிறாங்க. கோயிலுக்கு போகிறவங்களாம் ஒரு கட்சி, கோவிலுக்கு போகாதவங்களாம் ஒரு கட்சி கிடையாது. கோவிலுக்கு போகிறவங்களே பல கட்சியில் ஓட்டு போடுறவங்களா இருப்பாங்க. நாங்கள் வந்து மதுரையில் மாநாடு நடத்தினோம், முருகனுக்கு 4 லட்சம் பேர் வந்தான்னாங்க. சர்வசாதாரணமாக திருச்செந்தூரில் 7 லட்சம் பேர் வராங்க. நம்ம பக்தி வேற. என்னுடைய பக்திங்கிறது எனக்கும் கடவுளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற விஷயம். அதில் ஒரு கட்சி நயினார் நாகேந்திரன் உள்ள பூந்து அரசியல் பண்ணால் அதெல்லாம் ஜனங்க நம்பவே மாட்டாங்க. நீ என்ன செய்ய போற? என்ன பண்ணாங்க? இப்போ தேஜஸ்னு ஒரு ரயிலில் வந்தேன், இட்லி வடை வாயில் வைக்க முடியல. மத்திய அரசு டிக்கெட் எவ்வளோ விலை? கிட்டத்தட்ட 2000 ரூபா பிளேன் டிக்கெட்டு விலை. இப்போ ரயிலுங்கிறது என்னன்னா சாமானிய மக்கள் போகிறத அப்படிங்கிறதையும் மாற்றிட்டாங்க. பிளேனில் டிக்கெட் கிடைக்காதவங்க போகிற இடம் தான் ரயில். அப்படின்னா இன்னி வரைக்கும் மோடி அரசு நாட்டுக்காக செய்கிறேங்கிறாங்க. அவங்க நாட்டுக்காக செய்கிறேங்கிறாங்களே தவிர சராசரியாக அடித்தட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க? போர் வரும்னு நமக்கு லேட்டாக தெரியும். ஈரான் போர் லேட்டாக நமக்கு தெரியும், மோடிக்கு தெரியாதா? ஏன் அப்போ 2 மாதத்துக்கு உண்டான கேஸ் வாங்கி வச்சுக்க முடியாது அவரால்? அவர் கிளம்பி ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டார், தனி பிளேனில் போவார். அவருக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நமக்கு தான் க்யூவில் நிற்கிறோம். ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்க? இங்கே கேஸ் அவ்வளோ தெளிவாக கிடையாது, எல்லாரும் நிற்கிறாங்க. ஏன்னா நமக்கு அடித்தட்டு உடனே. இப்போ பாருங்கள், இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. 29 நமக்கு 23 தேர்தல் முடிஞ்சிடும், 29 கல்கட்டாவில் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். 2ஆம் தேதிக்குள்ளே இந்தியாவில் குறைஞ்சபட்சம் 10 ரூபா பெட்ரோல் விலை ஏற்றுவாங்க, 50 ரூபா கேஸ் விலை ஏற்றுறாங்களா இல்லையா பாருங்கள். அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு எலெக்ஷன்லாம் பெரிய பொறுப்பே கிடையாது. அவங்களுக்கு மத்திய அரசு நடத்தக்கூடிய அந்த தேர்தல்லாம். ஆனால் மீண்டும் மத்திய அரசில் பாஜக ஆட்சிக்கு வருவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அவ்வளோதான். அதுதான் நம்ம சொல்ல முடியும். தனிப்பட்ட முறையில் யாரையும் எதையும் சொல்லக்கூடியதில்லை. இந்த தடவை மிக தெளிவாக திட்டமிட்டு மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் வந்து சீட்டு ஒதுக்கீடெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியாக பண்ணியிருக்கார். நிறைய பேர் கூட சொன்னாங்க தேமுதிகவுக்கு எதுக்கு அவ்வளோ. ஆனால் தேமுதிக என்ற கட்சி இன்றைக்கும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் 2000 to 5000 ஓட்டுகள் பெறக்கூடிய வலிமையில் உள்ள கட்சி. அப்படிப்பட்ட கட்சி. இப்போ SIR வந்தது, SCRக்கு பிறகு 70 லட்சம் ஓட்டு தமிழ்நாட்டில் குறைஞ்சுது. அப்படி பார்த்தாலும் அந்த ஓட்டில் மிக குறைச்சலான ஓட்டுகள் குறைஞ்சிது திமுக கட்சியில் மட்டும். ஏன்னா அவங்க 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி இதை எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க பண்ணினாங்க. அதனால குறைஞ்சிது. இப்போ வெற்றி தோல்வியே பார்த்தீங்கன்னா 1000 ஓட்டு 2000 ஓட்டு 1500 ஓட்டு வரும்போது அந்த இடத்துலலாம் தேமுதிகவுடைய பங்கும் விடுதலை சிறுத்தைகளுடைய பங்கும் மிக அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் அந்த கால்குலேஷன். ஆனால் இதை வந்து தீய சக்தி அதெல்லாம் சொல்றவங்களுக்கு அதை விட்டா வேற வார்த்தை தெரியல. தமிழகத்தில் பாலியல் குற்றங்கள், இந்த பாலியல் குற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சட்டம் ஒழுங்குக்கும் பாலியல் குற்றத்துக்கும் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். இப்போ எங்க வீட்டில் பீரோ வேணா பூட்டாக போயிட்டேன், ஒரு திருடன் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டான். இதுக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லைன்னு நான் சொல்ல முடியுமா? ஒவ்வொரு குழந்தைகளும், பெண் குழந்தைகளுடைய தாய் தந்தையர்கள் அவங்க குழந்தைகளை பத்திரமா பார்த்துக்கணும். அது வந்து காட்டுக்கு போய் பாத்ரூம் போறேன்னா கூட கூடைக்கு துணைக்கு யாராவது போகணும். ஏனென்றால் நாம வந்து முதல்ல நமக்கு வந்து சுதந்திரம்ங்கிறது வேற, பாதுகாப்பு வேற. நாம முதல்ல பாதுகாப்பாக இருக்கணும். தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த ஜனத்தொகை எவ்வளவு? 10 கோடி பேர். நீங்க சொல்ற இந்த மாதிரி பாலியல் குற்றச்சாட்டு 3 நடந்திருக்கா, 4 நடந்திருக்குமா? யோசிச்சு பாருங்க. இதனால் ஆனால் பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு அந்த ஷூட் அட் சைட் மாதிரி தண்டனை உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட்டு அவர்களுக்கு நேரடியான மரண தண்டனை. இந்த போலீஸ் என்கவுண்டர் பண்ணும்போது உடனே ஐயோ மனித உரிமையிலேருந்து ஓடி வந்துடுறாங்க. அது எப்படி நீ சுடலாம்? அவர் பெரிய ரவுடியாச்சே, அவருக்கு நீ பிரியாணினா போட்டு ஜெயிலில் வச்சிருக்கணும் அப்படித்தானே பேசுறாங்க. உங்க வீட்டில் ஒரு பொண்ணு பாதிக்கப்பட்டா அந்த பாதிக்கப்பட்டவனை உடனே சுடணும்னு தோணும் இல்லையா? லாக்அப் டெத். அதே தான் சில போலீஸ்காரர்கள் மிருகத்தனமாக நடந்து கொள்கிறார்கள். அவங்களை என்ன பண்றாங்க? சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள சஸ்பெண்டே பண்ணக்கூடாது, டிஸ்மிஸ் பண்ணணும். அவங்க கோர்ட்ல போய் ப்ரூவ் பண்ணி நான் குற்றமற்றவன்னு ப்ரூவ் பண்ண பிறகு மறுபடியும் வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டோம். நமக்கு உலகத்தில் இருக்கிற அதே
சட்டங்கள் தான் நமக்கும் இருக்கு. ஆனால் நம்ம கிட்ட தண்டனை மாறுபடுகிறது. தண்டனை மிக கடுமையாக இருக்கும் பட்சத்தில் குற்றங்கள் குறையும், எந்த அரசா இருந்தாலும் சரி. ஆனால் இவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த பொண்ணு ஒரு புதர் பின்னாடி போய் மறைஞ்சு நின்றுட்டு இருந்தது. அப்போ வந்துட்டாங்க. ஏன் புதர் பின்னாடி போகணும் யோசிச்சு பாருங்க. உடனே போலீஸ் எல்லா இடத்துலையும் லைட் போடும். போலீஸ் தெருவிளக்கு போடுவாங்களா, புதருக்கு லைட் போடுவாங்களா? நான் ஒரு நியாயமான குடிமகனாக கேட்குறேன். கட்சி கிச்சியெல்லாம் விட்டுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அம்மா இருக்காங்க, மனைவி இருக்காங்க, மகள் இருக்கா, பேத்தி இருக்கா. நான் ஒன்றும் பொன் குழந்தையுடைய அருமை தெரியாமல் நான் பேசலை. எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்கிற பொண்ணு அவர் 21 வயசு 22 வயசு இருக்கும். அந்த பொண்ணை நாங்கள் கடைக்கு கூட அனுப்ப மாட்டோம். ஏன்னா எங்களுக்கு வாட்ச்மேன் இருக்கான், வாட்ச்மேன் போட்டோம். இல்லை சார் நான் போய் சோப்பு வேணும். என்ன சோப்பு வேணும் சொல்லு, நான் வாங்கிட்டு வர சொல்கிறேன். அதுதான் காரணம் என்னன்னு சொல்ல. இல்லையா வாட்ச்மேனை கூட்டு போ. நாம நம்மை நம்பி வந்த பெண்களுக்கு நாம பாதுகாப்பு கொடுக்கணும். எல்லா வேலையும் போலீஸ் எப்படி செய்ய முடியும்? தமிழ்நாட்டில் 1500 மக்களுக்கு ஒரு போலீஸ் தான் இருக்காங்க. இது இந்திய அளவில் மிக அதிகமான பாலியல் குற்றங்கள் எங்க நடக்குது தெரியுமா? பாஜக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களில் தான். உங்களுக்கு வேணும்னா பாஜகவை ஆதரித்து பேசும் பாண்டே அவர்களே சொன்ன கருத்தை நீங்கள் எடுத்து போட்டுக்கலாம். நான் சொன்னதை விட்டுருங்க. நான் தான் பாஜகலேருந்து வெளில வந்துட்டேன். ஏன்னா 3 கட்சியிலேருந்து என்னை வெளில அனுப்பிச்சாங்க. ஒரு கட்சியில் நானே வெளில வந்த மாதிரி இருக்கட்டும்னு வந்துட்டேன். இப்போ தான் கருநாகராஜன் மேலே ஒரு பாலியல் குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்கள்? அதாவது பாஜக என்பதோ தமிழ்நாட்டுக்கு டெல்லியில் ஆட்சி செய்யும் யாருமே தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்ய முடியாது. அவர் அமித்ஷாவாக இருக்கட்டும், அவருக்கு மேலே இருக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும், இங்கே நடக்காது. இது திராவிட மண். நீங்கள் சொல்லலாமான்னு கேட்டால், இது திராவிட மண்ணில் பிறந்தவன் திராவிடன் தான். தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவன் தமிழன், இந்தியாவில் பிறந்தவன் இந்தியன். அதில் போய் நீ கிறிஸ்டியனா, நீ முஸ்லீமான்னு கேட்குறது எப்படி? தப்பு தானே? ஏன் இன்னைக்கு சிறுபான்மையிற்கு நம்பிக்கை வரல? தொப்பி போட்டுட்டு கஞ்சி குடிச்சிட்டு போகிறாரு விஜய். ஆனால் பாண்டிச்சேரியில் ஒரு முஸ்லீமுக்கு கூட அவர் ஓட்டு கொடுக்கலையே. அப்புறம் அவர் என்ன சிறுபான்மையிற்கு அவர் சாதகமாக பேசுவார்? அதுக்காக சொல்கிறேன், யாராக இருந்தாலும் யாருக்கெல்லாம் ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு தீர்மானிச்சுக்கிட்டே வந்தா, அதிமுகவுக்கு போடக்கூடாது, பாஜகவுக்கு போடக்கூடாது, பாமகவுக்கு போடக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க கூட்டணியில் இருக்காங்க. விஜய் எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாதவர். அவருக்கு ஓட்டு போட்டு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் திமுகவுக்கு மட்டும் ஓட்டு போடுவது நமக்கு சிறந்தது, தமிழ்நாட்டுக்கு சிறந்தது. நன்றி, வணக்கம்.